ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు కాబట్టి మేము చదివేస్తాం. ఇంకా వాళ్ళు వచ్చారా? 16, 17, 18 అధ్యాయాలు, 3 అధ్యాయాలు. రాజేశం గురూజీ గారు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో విశేషంగా సత్సంగాల ద్వారా గత 20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా విశేషంగా ఈ యొక్క గీతావాప్తికి కృషి చేస్తున్నారు. వారు సుదూర ప్రాంతం నుంచి దాదాపు ఒక 100 మంది భక్తులు వచ్చారు. వారిచే ఇప్పుడు పారాయణం చేయబడుతుందండి. తదుపరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి చందానగర్ భక్త బృందంచే మరియు తత్వమసి శ్రీ ప్రసాదరావు స్వామి అయ్యప్ప స్వామి గురుస్వామి బృందంచే వేణుగోపాల్ ద్వారా గీతామత్యం పారాయణం చేయబడుతుంది. దైవజ్ఞ శర్మ గారిని వేదికగా కోరుతున్నాము. అలాగే మా అన్నమయ్యాచార్య భక్త గీతావాహిని బృందం శ్రీనివాస్ సింగర్ గారిని, ఎంఫిల్ మ్యూజిక్ సింగర్ గారిని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా వేడుకొంటున్నాం. హలో పారాయణం మొదలుపెట్టండి గురువుగారు. రాజేశం గురువుగారు పారాయణం మొదలుపెట్టగా కోరుచున్నాం. సమయం కాలాతీతం అయిపోతుంది. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అత షోడశోऽధ్యాయః. దైవాసుర సంపద్విభాగయోగః. శ్రీభగవాన్ ఉవాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధిః జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయ తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగः శాంతిరపైషుణం దయా భూతేష్వలో లుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం తేజక్షమా ధృతిః శౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత దంభో దర్పోభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమతా మాసు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్తః ఆసురం పార్థ మే శృణు ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనాన విదురాసురాః న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం ఏతాం దృష్టిమవస్తభ్య నష్టాత్మానోల్పబుద్ధయః ప్రభవంత్యుగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతాః చింతామపరిమేయాञ्च ప్రళయాంతాముపాశ్రితాః కామోపభోగపరమాః ఏతావదితి నిశ్చితాః ఆశాపాశశతైర్బద్ధాః కామక్రోధపరాయణాః ఈహంతే కామభోగార్థం అన్యాయేనార్థసంచయాన్ ఇదమధ్యమయా లబ్ధం ఇమం ప్రాప్సే మనోరథం ఇదమస్తిదమపి మే
भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमान् गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरिः ॐ तत्सत्। ॐ अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं
भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वफलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वां ललवनात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् यातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च
सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः हरिः ओम तत्सत् ओम अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च वृषिकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं तपस्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो
बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदावृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदावृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः शब्दः शिठो नैष्कृतितोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यसे तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदावृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्वासी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्
करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशे तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यतमं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं वृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् वृष्यामि च पुनः पुनः ॐ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। योगीश्वर भगवान की जय। बोलो योगीश्वर भगवान की जय। गीता माता की जय। गीता माता की जय। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं दौत्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः చంద్రలోకమవాప్నోతి వర్షణమయుతం ధ్రువం అని గీతా మహాత్మ వాక్యము. భగవద్గీత గ్రంథంలోని 10 శ్లోకాలను చదివినా లేక 7 శ్లోకాలు చదివినా 5 చదివినా 4, 3, 2 లేదా 1 శ్లోకమైనా ఏమాత్రము గీతా పారాయణం చేసినా సరే చంద్రలోకంలో 10,000 ఏళ్ల పాటు సుఖాలను అనుభవించడం తథ్యమని ఈ వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంటే అధ్యస్యతే ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మేమతి. అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడికి సంభాషణ రూపంలో ఉన్న ఈ గీతా గ్రంథాన్ని ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో అర్థాన్ని తెలుసుకుంటారో, అర్థాన్ని తెలుసుకోకపోయినా శబ్దమాత్రమైన ఉచ్చారణ చేస్తారో అటువంటి వారందరూ కూడా జ్ఞానయజ్ఞం చేసినట్లుగాను నేను భావిస్తాను, జ్ఞానయజ్ఞానికి ఫలితాన్ని నేను ఇస్తాను అని పరమాత్మ చెబుతున్నాడు. యజ్ఞాలలో శ్రేష్టమైన అనగా శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాజ్ఞ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప అని పరమాత్మ చెప్పినట్టుగా గీతా పారాయణాన్ని మనం సంపూర్ణంగా 18 అధ్యాయాలను పారాయణం చేసుకున్నాము. శ్రద్ధగా విన్నాము. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యోనరః సోపి ముక్త శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణం అన్నట్లుగా శ్రద్ధాధరములు కలవాడును దోషములెన్నో స్వభావం లేనివాడును అయిన మనుష్యుడు గీతాశాస్త్రమును వినుట వలన కూడా పాపవిముక్తుడై పుణ్యకర్మలను ఆచరించి వారు ఉత్తమ లోకాలను పొందురు అనే పరమాత్మ వాక్యం ప్రకారంగా మనందరికీ సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి అనుటకు ఏ విధమైన సందేహం లేదు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు కృతజ్ఞతాభివందనము తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు సామూహికంగా అందరము గీతామాత్యం పారాయణం చేస్తామండి. రాజేశం గురుజీ గారు మిగతా అందరూ కూడా గీతామాత్యం పారాయణం చేయవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాం. అత శ్రీ గీతా మహాత్మ్యము ధరోవాచ భగవన్ పరమేశాన భక్తిర్వ్యభిచారిణి ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో. శ్రీ విష్ణుర్వాచ ప్రారబ్ధం భుజ్యమానోపి గీతాభ్యాసరతః సదా సముక్తస్య సుఖీ లోకే కర్మణానోపలిప్యతే. మహాపాపాని పాపాని గీతాధ్యానం కరోతి చేత్ క్వచిత్ స్పర్శం న కుర్వంతి నలినీదలమందసా. గీతాయా పుస్తకం యత్ర యత్ర పాఠః ప్రవర్తతే తత్ర సర్వాణి తీర్థాని ప్రయాగాదీని తత్ర వై. సర్వే దేవాశ్చ ఋషయో యోగినా పన్నగాశ్చ యే గోపాలా గోపికా వాపి నారదోత్సవ పార్షదైః సహాయోజాయతే శీఘ్రం యత్ర గీతా ప్రవర్తతే. యత్ర గీతా విచారశ్చ పఠనం పాఠనం శ్రుతం తత్రాహం నిశ్చితం పృథ్వీ నివసామి సదైవ హి. గీతాశ్రయోహం తిష్ఠామి గీతా మే చోత్తమం గృహం. గీతాజ్ఞానముపాశ్రిత్య త్రిలోకాన్ పాలయామ్యహం. గీతా మే పరమా విద్యా బ్రహ్మరూపా న సంశయః. అర్థమా
స్వనిర్వాచ పదాత్మికా చిదానందేన కృష్ణేన ప్రోక్తా స్వముఖతోర్జునం వేదత్రయీ పరానంద తత్వార్థజ్ఞానమంజసా యోష్టాదశ జపేన్నిత్యం నరో నిశ్చలమానసః జ్ఞానసిద్ధిం సలభతే తతో యాతి పరం పదం పాఠే సమర్థ సంపూర్ణే తదర్థం పాఠమాచరేత్ తదా గోదానజం పుణ్యం లభతే నాత్ర సంశయః త్రిభాగం పఠమానస్తు గంగా స్నానఫలం లభేత్ షడంశం జపమానస్తు సోమయాగఫలం లభేత్ ఏకాధ్యాయం తు యో నిత్యం పఠతే భక్తి సంయుతః రుద్రలోకమవాప్నోతి గణో భూత్వా వసేత్ చిరం అధ్యాయ శ్లోకపాదం వా నిత్యం యః పఠతే నరః స యాతి నరకాయావన్ మనుకాలం వసుంధరే గీతాయా శ్లోకదశకం సప్తపంచచతుష్టయం ద్వౌ త్రీణేకం తదర్థం వా శ్లోకానాం యః పఠే నరః చంద్రలోకమవాప్నోతి వర్షాణామయుతం ధ్రువం గీతాపాఠసమాయుక్తో మృదో మానుషతాం వ్రజేత్ గీతాభ్యాసం పునః కృత్వా లభతే ముక్తిముత్తమాం గీతేతుచ్చార సంయుక్తో మ్రియమాణో గతిం లభేత్ గీతార్థశ్రవణాసక్తో మహాపాపయుతోపి వా వైకుంఠం సమవాప్నోతి విష్ణునా సహ మోదతే గీతార్థం ధ్యాయతే నిత్యం కృత్వా కర్మాణి భూరిశః జీవన్ముక్తః స విజ్ఞేయో దేహాంతే పరమం పదం గీతామాశ్రిత్య బహవో భూభుజో జనకాదయః నిర్ధూతకల్మషాలోకే గీతాయాతా పరం పదం గీతాయా పఠనం కృత్వా మాహాత్మ్యం నైవ యః పఠేత్ వృథా పాఠో భవేత్ తస్య శ్రమ ఏవ హ్యుదాహృతః ఏతన్మాహాత్మ్య సంయుక్తం గీతాభ్యాసం కరోతి యః సతత్ఫలమవాప్నోతి దుర్లభాం గతిమాప్నుయాత్ సూత ఉవాచ మాహాత్మ్యమేతద్గీతాయా మయా ప్రోక్తం సనాతనం గీతాంతే చ పఠేద్యస్తు యదుక్తం తత్ఫలం లభేత్ ఇతి శ్రీవరాహపురాణే శ్రీగీతామాహాత్మ్యం సంపూర్ణం. హరి ఓం. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఒక చరణారవిందార్పణమస్తు. స్వామివారు సంపూర్ణానంద స్వామివారు లలితాపీఠం వారి యొక్క సందేశాన్ని వినిపిస్తారు, విషయం చెప్తారు. ఓం తత్సత్ ఓం. మరి ఇంతవరకు కూడా మీ అందరూ ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో 6 గ్రూపులుగా ఇది మొదటే నిర్ణయించడం జరిగింది, మనిషికి 3 అధ్యాయాలని. కానీ ఒక్కొక్కరు గ్రూపులో చాలా చక్కగా చదివారు. ఇందులో ఒకరు బాగా చదివారు, బాగలేదనే మాటే లేదు. అర్థమైంది కదా? మీరందరూ కూడా దివ్యంగా భవ్యంగా సంస్కృతం నేర్చుకున్న ఎలా చదువుతారో ఆ విధంగా బాగా చదివారు. మరి ఈ విధంగా అందుకనే ఈ విడదీశాం ఇప్పుడు. అర్థమైంది కదా?
ఎవరు ఎలా ఉంటుందో చూడాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈసారి ఇక మున్ముందుకి ఈ విధంగానే జరుగుతాయి ఎక్కడైనా సరే. అందరూ కూడా ఎక్కడ జరిపినా ఈ విధంగా 3 అధ్యాయాలు, ఒక్కొక్కరు ఎక్కువైతే 2 అధ్యాయాలు, బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఎక్కువైతే మనిషికి 2, 3 చాలా బాగుంది. మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం అందరి యందు ఉండుగాక. మరి ఇంతవరకు ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక జ్ఞానయజ్ఞమైన ఆ కృష్ణుడు ఆ భగవద్గీతలో ఏం చెప్పాడో ఆ భావం అన్నటువంటిది అందరికీ ఇప్పుడు కొంతసేపు మహాత్ములు పండిత ప్రవరులు అందజేయడం అవుతుంది. కాబట్టి ఈ సభా కార్యక్రమానికి మరి సత్సంకల్పం చేశారు ఎవరు? మొట్టమొదటి నుంచి మధ్యన శ్రీనివాసు గారు. కాబట్టి వారు బాగా సత్సంగం అలా నడుపుతూ నుండి ఈసారి ఇక్కడ చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో, అంటే మా శిష్యులైనటువంటి శ్రీ వేణుమాధవ్ గారు చెప్పారు ఒక్కసారి స్వాములు వారిని సంప్రదించండి అని. వారు వచ్చారు. ఏం చేద్దామంటే అందరము కూడా చక్కగా కలిపి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిద్దాం, ఇది అందరిదే కదా, అందుకే శ్రీనివాస గారు అని అప్పుడు అనుకున్నాం. దీనికంటే 2 మీటింగులు వేసుకున్నాం. దాని ప్రకారంగా చక్కగా మరి ఈ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అమ్మవారి దయతో భక్తులందరి ఆదరాభిమానములతో ఈ కార్యక్రమం బాగా జరిగింది. అటువంటి శ్రీనివాసరావు గారికి అందరి తరపున అభినందనాలని, అలాగనే చక్కగా వారికి ఆశీర్వాదాన్ని కూడా అందజేస్తున్నారు అమ్మవారు. ఇక ఇప్పుడు ఏమిటి అంటే ఇక ఈ సభా కార్యక్రమం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది 2 వరకే జరుగుతుంది. ఎంతవరకు అనుకోకండి. ఇప్పుడు టైం ఎంత అని చెప్పండి. టైం మొత్తం 2:10, 10 నిమిషాలు తక్కువ 2కే పూర్తి చేసేస్తాం. అందరూ కూడా కొంచెం దీని మీద ఏదైనా ప్రవచనం చెబుతారు, సంగ్రహంగా చెప్తారు. ఆ విషయాలన్నీ ఈ సభకి నిర్వాహకులుగా అధ్యక్షులుగా శ్రీనివాస్ గారే ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఎందుకంటే ఎవరో తెలిసిన వారు ఎవరో మనకెవరు తెలియదు, ఎవరు ఏ విధంగా చేయడం అంతా ఆయనదే బాధ్యత. అయితే ఏ బాధ్యత అయినా 2 గంటల కల్లా మొత్తం శాంతి మంత్రాలతో ముగించేయాలి. వెంటనే అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి, గాబరా పడవద్దు. మనకి సాయంకాలం వరకు భోజనాలు తింటూ వచ్చి ఎంత తింటున్నా తరగనంత ఉండారు. అర్థమైంది కదా, ఎవ్వరూ గాబ పడక్కర్లేదు. ఇప్పటికైనా ఈ పైన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంక కింద దిగి కుర్చీల మీద కూర్చోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఈ పైకేమో పండితులందరూ వస్తారు. పైన వాళ్ళందరూ కూడా కిందని కుర్చీల మీద కూర్చోసి దయచేసి అందరికీ మెల్లగా లేవండి. 3 గంటల తపస్సు మీరు కాలు కదలకుండా ఈ పుణ్యం మీకు 5 ఏళ్ళ వరకు రక్షిస్తూనే ఉంటుంది. ఇంకొక విషయం, ఈ పారాయణ ఇక్కడికి వచ్చిన వారు ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్ని వేల మంది కూర్చున్నామో అన్ని వేల పారాయణ పుణ్యఫలం ప్రతి ఒక్కరికి వస్తూ ఉంది. అందరికీ ఆ భగవంతుడు సదా రక్షించుగాక. వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కిందికి దిగాలి. ఎవరు ఎక్కడి నుంచి కదలొద్దండి. అమ్మ తొందరలో ఖాళీ చేయాలి వేదిక అంతా. ఒక సాధు పుంగవులు తప్ప ఎవరు వాలంటీర్స్ నరేందర్ అందరు రావాలి. కసిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. మసవ చెన్నప్ప గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. అట్లాగే శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారు ఎడ్లవెల్లి రామ్మోహన్ రావు గారు ఎక్కడున్న వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. శ్రీ వేణుగోపాల్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. శ్రీ వేణుమాధవ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. నేను పేర్లు చదివిన వాళ్ళు తప్ప మిగతా వేదిక మీద ఉండద్దు దయచేసి. మోహన్ రావు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అట్లానే శ్రేయ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కరస్పాండెంట్ యాదవ్ సంఘం జిల్లా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రవీందర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. నిఖిల్ చక్రవర్తి గారు ఐఏఎస్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. వాలంటీర్స్ తీసుకురావాలి. నరసింహారెడ్డి గారు ఏసీపీ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను.
మొగిలి రేకులు ఫేమ్ అమ్మ, అందరూ మహిళలకి మొగిలి రేకులు 700 రోజులు నడిచిన మొగిలి రేకులు ఫేమ్ వచ్చారు. సాగర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. విజయరామ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రవీంద్ర యాదవ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఆర్డర్ మర్చిపోవద్దండి. హరికృష్ణ గారు పుస్తక ఆవిష్కరణకు రెడీ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. హరికృష్ణ గారు ఇప్పుడు అయ్యప్ప శ్రీ కృష్ణమూర్తి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీ కృపాలు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కృపాలు గారు శ్రీ దోర్పుల ప్రభాకర్ శర్మ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. దోర్పుల ప్రభాకర్ శర్మ గారిని ఎవ్వరు కూడా లేవద్దు తల్లి. అమ్మ పారాయణం చేసిన వాళ్ళు క్రమశిక్షణ లేకపోతే ఎట్లా? 2 గంటలకి మనం ముగిస్తాం. అందరూ దయచేసి కూర్చోవాలి. పారాయణం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా కూర్చోవాలి. సభ ప్రారంభించుకుంటాం. 2 గంటలకి మహాప్రసాదం ఉంటుంది. తర్వాత భజనలు ఉంటాయి, కోలాటాలు ఉంటాయి. ఇవాళ కృష్ణునికి కేటాయించుకున్నాం అందరం. జై శ్రీకృష్ణ, గట్టి గంటలేరు. జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ. ఈ ఏరియా జియాగూడ కార్పొరేటర్ అందరు కూర్చోవాలమ్మా. ఏమ్మా నేను మరి ఏమ్మా దత్త నిత్యశుద్ధానంద శిష్యులు అంటే ఇట్లా ఉంటారా అనన్నా? మరి నేను పేర్లు పెట్టి అనగలుగుతా ఒక్కొక్కరిని. మీరే వాలంటీర్స్, మీరు ఎట్లా అంటే ఎట్లా? మనము ఇవాళ రోజంతా ఇక్కడనే ఉంటాం. దర్శన్ కార్పొరేటర్ గారు, జియాగూడ కార్పొరేటర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రాకేష్ జైస్వాల్ కార్పొరేటర్, జాంబాగ్ కార్పొరేటర్ మాకు అన్ని విధాలుగా ముందుండి మాకు సహాయం చేశారు. రాకేష్ జైస్వాల్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించారు మీరందరికీ సనాతన ధర్మ ప్రచార సమితి తరపున పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు తొలుతగా మనము ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా ఒక పుస్తకాన్ని మనము ముద్రించాము. ఆ పుస్తకంలో ఏంటంటే 18 అధ్యాయాలని 18 మంది ప్రొఫెసర్స్ వ్యాఖ్యానం రాశారు. ఆ వ్యాఖ్యానం రాసిన గీతా సంచికని ఆవిష్కరించే మొదటి ఘట్టం మనం. ఇంతవరకు ఎక్కడ ఈ ప్రయత్నం జరగలేదు. 18 మంది ప్రొఫెసర్స్ 18 అధ్యాయాలు రాశారు. అలానే దోర్పుల ప్రభాకర్ శర్మ గారు, తర్వాత డీజీపీ అరవిందరావు గారు, తర్వాత నరహరి గారు, ఐఏఎస్ నరహరి గారు, ఇలా అందరూ కూడా హౌ ద భగవద్గీత అప్లైడ్ ఫర్ అమ్మ పారాయణం చేస్తున్నాము కానీ ప్రపంచంలో మార్పు రావట్లేదు. దానికోసమని పుస్తకం ముద్రించారు. కసిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, మసవ చెన్నప్ప గారు దీని వెనుక ఉండి కృషి చేశారు. వాళ్ళందరికీ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి తల్లి. ఒకసారి చప్పట్లు ఇంత గట్టిగా అయితే ఎట్లా? చేతులు ఉన్న వాళ్ళందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి. కసిరెడ్డి వారికి, తర్వాత మసవ చెన్నప్ప గారికి, హరికృష్ణ గారు ఎక్కడున్నా ఆ పుస్తకం తీసుకురావాల్సిందిగా, ఆవిష్కరించవలసిందిగా అందరు నిలబడండి ఒక్కసారి. ఓ దూరం జరగండి. పుస్తకం ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది. ఇది విశ్వంలో మొదటిసారి 18 అధ్యాయాలను 18 మంది ప్రొఫెసర్స్ రాశారు. గత 6 నెలల నుంచి కష్టపడి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఒక్కసారి పుస్తకాన్ని రచించడంలో కృషి చేసిన అందరికీ గట్టిగా జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ. అందరు కూర్చోండి. మీరు ఇప్పుడేం లేదు, మీరు నేను తెలియదు.
రైట్ వేణుమాధవ్జీ. దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. ఇప్పటివరకు జరిగిన పారాయణ కార్యక్రమం అద్భుతంగా జరిగింది. దయచేసి ఎక్కడి వారు అక్కడ కూర్చుంటే ఇప్పుడు జరగబోయే జ్ఞానయజ్ఞం మనందరికీ విశిష్టమైనటువంటిది. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని సనాతన ధర్మ ప్రచార సమితి అధ్యక్షులు శ్రీ మంతెన శ్రీనివాస్ గారు అధ్యక్షోపన్యాసం చేస్తూ ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. శ్రీ మంతెన శ్రీనివాస్ గారు. డాక్టర్ రవీందర్ గారు ఎక్కడున్న వేదిక మీదకి రావాలి. డాక్టర్ రవీందర్ గారు, అట్లానే ఆర్మీ శ్రీనివాస్ గారు ఎక్కడున్న వేదిక మీదకి రావాలి. అట్లానే మల్లికార్జున్ రెడ్డి గారు ఎక్కడున్న వేదిక మీదకి రావాలి. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. నేను మాట్లాడే ముందు మా సనాతన ధర్మ ప్రచార సమితి కార్యదర్శి కృష్ణమూర్తి గారు మేము ఇంతవరకు ఏం చేశామో వివరిస్తారు. తర్వాత నేను ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను. కృష్ణమూర్తి గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కార్యక్రమం ఏం చేశారో చెప్తారు ఇప్పటి వరకు సనాతన ధర్మ ప్రచార సమితి. జై శ్రీకృష్ణ. వేదికను అలంకరించినటువంటి జ్ఞానులు సనాతన ధర్మ ఆచరణను గురు పరంపరగా స్వీకరించి దాన్ని మనందరికీ పంచుతున్నటువంటి గురుతుల్యులందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ధార్మిక సంస్థల పట్ల అవగాహనతో ధార్మిక సంస్థలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి సత్సంగులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి అందరికీ ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా సనాతన ధర్మ ప్రచార సమితి ఆహ్వానం పలుకుతోంది. ఎక్కడ మన ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఎక్కడున్నా సరే దాన్ని తెలుసుకొని సుదూరం నుంచి వచ్చేటువంటి నా ధర్మ ఆచరణ పరాయణమైనటువంటి భక్తజన సమూహానికి కూడా స్వాగతం తెలుపుతూ, మీడియా మిత్రులు అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలుపుతూ, ముందుగా మంతెన శ్రీనివాస్ గారి గురించి చెప్పాలి. ఆయన ఒక సామాన్య కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన ప్రభుత్వ కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నారు. మలయాళ స్వామి ఆశ్రమం నుంచి గురు పరంపరను శిక్షకుడిగా ఉండి ఆయన కుటుంబం మొత్తం కూడా అదే ఆచరణలతో కొనసాగుతోంది. ఆయన చాలాసార్లు మాలాంటి మిత్రుల వద్ద ఈ ధర్మం ఎటుపోతుంది, పరధర్మం ప్రచారం ఎక్కువవుతోంది, స్వధర్మం ప్రచారం తక్కువ అవుతోంది, దీనికి కారణాలేంటి అని ఆయన అనేక సార్లు తర్జన భర్జనలతో మా ముందు చేశారు. నరేందర్ గారు కావచ్చు, సురేష్ గారు కావచ్చు, మేమందరం ఆయనతో ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేసుకొని మేము ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అదేంటంటే పరమతం ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో మనం కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం అన్నీ సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. సాధారణ జనాలు వాటిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు. అందులోనూ చాలామందికి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్కి పూర్తిగా దూరం అవుతోంది మన సంస్కృతి. దీన్ని ఉద్దేశం చేసుకొని మేము సనాతన ధర్మ ప్రచార సమితి అని ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేశాం. తద్వారా పూర్తి స్థాయిలో సామాన్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మాసెస్ అంటారు, మన ఆచరణ సాంప్రదాయం నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా చిన్న స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు భయం భక్తితో పాటిస్తారండి. చాలా చిన్న స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు. ఇక వేదాల గురించి వాటి గురించి మాకు పెద్దగా తెలియదు అనుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దైవ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సనాతన ధర్మ ప్రచార సమితిని ఏర్పాటు చేసి 3 లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకున్నాం. ఒకటి, ఎక్కడైతే కార్యక్షేత్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి సత్సంగులు ఎవరున్నారు వాళ్ళని గుర్తించడం. రెండవది, ఎక్కడైతే భక్తులు తమంతట తాముగా
ముందుకు వచ్చి సేవ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళను గుర్తించడం. మూడవది సామూహిక ఆరాధన. సామూహిక ఆరాధన ద్వారా 3వ లక్ష్యం. ఈ 3 లక్ష్యాలతో ముందు 5 సంవత్సరాలు పనిచేయాలనుకున్నాం. ఆ ముందు 5 సంవత్సరాల్లో మేము అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని గోదావరికని ప్రాంతం నుంచి మొదలుపెట్టాం. గోదావరికని, పెద్దపల్లి, ధర్మారం ఈ విధంగా మొదలైనటువంటి మా గీతాపారాయణ కార్యక్రమం నెమ్మదిగా మంథని పట్టణంలోకి వచ్చేసి మంథనిలో ప్రతి ఇంటిలో కూడా, మంథని పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇంటిలో కూడా గీతాపారాయణం జరిగింది. దాని తర్వాత సామూహిక ఆరాధన అన్నాను నేను. ఆ తర్వాత ఆలోచన చేసి రెండో స్టెప్ సామూహిక ఆరాధన కొనసాగించాం. అందులో 5,000 మంది భక్తులు హాజరయ్యారు. ఇప్పుడు నగరం నడిబొడ్డున నిర్వహించాలనుకున్నాం. నగరం నడిబొడ్డున ఎవరైతే సత్సంగులు నిర్వహిస్తున్నారో అందరి పెద్దల్ని పేరున ఎవరైతే ఉన్నారో తెలుసుకొని మరి మంతన శ్రీనివాస్ గారు కలిసి అభ్యర్థించి ఎన్నోసార్లు వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత ఇవాళ ఈ కూర్పు జరిగింది. ఈ కూర్పు చిన్నగా జరగలేదు. దాదాపు 6 నెలల నుంచి ఆయన ప్రయత్నం చేశారు. మేము కేవలం వ్యూహము, ఆచరణ మాత్రం, మేము ప్రణాళికను మాత్రమే చెప్పాం. కానీ ఆయన నిరంతరం తన శ్రమతో వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు. ఈ కూర్చోవడానికి కారణం ఆయన శ్రమ. తర్వాత ఈ పారాయణం అనేది ఏదైతే ఉందో కేవలం కొంతమంది మేము స్టేజ్ మీద ఉండాలి, కొంతమంది కింద ఉండాలి, ఇవన్నీ ఎందుకు అని చెప్పేసి ఆ ఆలోచన కూడా అధ్యాయులుగా విభజించి సమానంగా ఈ కీర్తన చేయాలని చెప్పేసి భావించి ఈ విధంగా చేశాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే భవిష్యత్తులో మన ధర్మాచరణ వెనకబడి ఉండకూడదు. మనం రోజు ఆదివారం వస్తే వాళ్ళు వెళ్తారు సామూహికంగా, మనం ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో మొదలైన ఈ కార్యక్రమం రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో నవతరానికి అందించడంలో మేము శ్రద్ధ పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తామని సగర్వంగా ప్రకటించుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. పూజ్య స్వామీజీలందరికీ పాదపద్మాలకు నమస్కరించి సనాతన ధర్మ వారసునైనందుకు గర్వపడుతూ గత 5 సంవత్సరాలుగా మా ప్రయాణం ప్రారంభమై ఇప్పటికీ ఒక 60,000 మందికి రీచ్ కాగలిగినామండి. 60,000. దీనితోని 70,000 మందికి రీచ్ అయ్యాము. అందరూ ఇప్పటివరకు సనాతన ధర్మ ప్రచార సమితి ఏమంటుందంటే ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ. అందరికీ తెలుసు. ఈ శ్లోకాన్ని మేము ఎలా చెప్తున్నామంటే భారతదేశము అష్టైశ్వర్యాలతో విలసిల్లాలి. కావాలా వద్దా? ఇంటింటా భగవద్గీత అష్టైశ్వర్యాలతో భారతదేశం అంటున్నాం. ఒకసారి అందాం, ఇంటింటా భగవద్గీత, ఇంటింటా భగవద్గీత, అష్టైశ్వర్యాలతో భారతదేశం. భగవద్గీత చదివితే చనిపోయినప్పుడు కాదు, పాఠశాలలో నేర్పించండి. పాఠశాలలో నేర్పిస్తే కోర్టులో ప్రమాణం చేయాల్సిన అవసరం వస్తుందా? రాదు. కాబట్టి దీన్ని ప్రతి ఇంటికి చేరవేసే లక్ష్యంతో సనాతన ధర్మ ప్రచార సమితి నడుస్తుంది. అయ్యా మరి అప్పుడు కురుక్షేత్రం కదా, ఇప్పుడేంటి అంటే నేను ఒక జూనియర్ కాలేజ్ లెక్చరర్ కాబట్టి యువకులు చాలా కష్టపడుతున్నారు, టెన్షన్కు లోనవుతున్నారు. కురుక్షేత్రం అంటే నిత్య జీవితంలో జరిగేదే కురుక్షేత్రం. అర్జునుడు అంటే ఎవరంటే జీవితంలో బాగుపడాలనుకున్నవాడు అర్జునుడు. అతనికి వచ్చిన డౌటే అర్జునుడు. కాబట్టి యువకులందరికీ భగవద్గీత చేర్దామా లేదా మనమే పాడదామా? చేర్దామన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి. చేతులు ఉన్న వాళ్ళు ఎత్తాలే. మీడియా అటంతా దింపండి అయ్యా ఒకసారి. అయితే దీనికి ఒక కష్టమైన పని ఉన్నది. ఎందుకంటే మన దేశాన్ని సెక్యులర్ దేశం అంటున్నారు. మన పిల్లలకి మెకాలయ విద్యా విధానం పేరు మీద మనకు చెప్తలేరు. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఇవాళ ఒక మాట అడుగుతున్నా. 6 నెలల నుంచి కష్టపడ్డ తర్వాత ఒక మాట అడుగుతున్నాను. మహిళలందరూ కూడా ఒక పాఠశాలని దత్తత తీసుకోవాలి. ఏం పాఠశాలని? గవర్నమెంట్ పాఠశాలకు పోండి. వారానికి ఒకసారే పోండి. ఆ పోయిన వాళ్ళు ఒక్క శ్లోకమే నేర్పించిరండి. ఎంతమంది సిద్ధం చెప్పండి?
ఒక్క పాఠశాలను ఎన్నుకొని పిల్లలకి భగవద్గీత చేర్పాలి. మన గీతని మనమే ప్రచారం చేసుకోవాలి. మన ధర్మాన్ని మనమే ప్రచారం చేసుకోవాలి. సనాతన ధర్మం మీద అవాక్కులు చెవాక్కులు చేసేవారికి చెప్తున్నాను, సనాతన ధర్మం పాటించిన రోజు నా దేశంలో సంపద ఉన్నది. గుప్తుల కాలంలో రాసులు రత్నాలు పోసి అమ్మారు. మధ్యలో ఎందుకు దరిద్రం వచ్చింది? దరిద్రం ఎందుకు వచ్చిందంటే మన పిల్లలకు భగవద్గీత చెప్తలేము. అర్జునుడు అన్నాడు, క్లైబ్యమాస్మగమ పార్థ నైతత్వముపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం తత్వోత్తిష్ట పరంతప అని చెప్పిన కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు? నా యువకులకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు, నా దేశ ప్రజలకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు. ప్రతి శ్లోకాన్ని నేనేమంటానంటే ఒక కమ్యూనిస్ట్గా చూడు, ఒక సెక్యులరిస్ట్గా చూడు, అందులో ఉండే భావాన్ని అర్థం చేసుకోండి. మీరు చేసే మీ గ్రామాల్లో చేసే ప్రయత్నం చిన్నది కాదు తల్లి. మేము చేసే పని ఏంటంటే ఒక్కసారి వెనక్కి చూడండి, ఎంతమంది గీతా భక్తులు ఉన్నారో. ఇలాంటి సామూహిక కార్యక్రమాలు చేద్దామా వద్దా? మళ్ళా ఇంకొకటి ఏంటి తెలుసా? ఒక సాంప్రదాయం కాదు ఇవాళ. ఒక్కసారి చూడండి, అన్ని సాంప్రదాయాల వాళ్ళు కలిసాం మనం. మా లక్ష్యం ఏంటంటే ఇంటింటికి చేరాలంటే, కనీసం 1 కోటి మందికి చేరాలంటే మీరందరి సహకారం కావాలి. ముఖ్యంగా ఈ సహకారం ఎవరిలో కావాలంటే పాఠశాల నుంచే ప్రారంభం కావాలి. ఈ సాధు పుంగవుల సహకారం కావాలి. మీ అందరి సహకారం కోరుతున్నాము. కాబట్టి భగవద్గీత చనిపోయినప్పుడు వేసే గ్రంథమా, జీవితాన్ని మార్చుకునే గ్రంథమా? కాబట్టి జీవితాన్ని మార్చుకునే గ్రంథాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? పూజ గదిలో వేసి పూలు పట్టి చల్లితే కాదు. ఏం చేయాలి? నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యే సుఖానిచ కిన్నో రాజేన గోవింద కింబోర్గై జీవితేనవా అన్నాడు. ఒక రాజు ధర్మం ఏంటండి? రాజ్యం వద్దంటాడా? ధర్మం కాపాడద్దా? అలాంటి వానికి బోధించింది ఏంటిది? భగవద్గీత. చివరికి ఏమన్నాడు? భగవద్గీత పోరిస్తే పారిపోలే, నైరాశ్యం చెందలేదు. చివరికి ఏమన్నాడు? కరిష్యే వచనం తవ అన్నాడు. నువ్వు చెప్పితే చేస్తాను నేను అన్నాడు. ఏం చేయాలి మరి ఇవాళ యువకులు? స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ. మన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచం భారతదేశం వైపు చూస్తుంది. ఎటు చూస్తుంది ప్రపంచం? దానికి ఉదాహరణ ఏంటిది? కుంభమేళకి ఎవరు వచ్చిండ్రు? ప్రపంచం వాళ్ళందరూ వచ్చారు. భారతదేశం దేని వైపు చూస్తుంది? భగవద్గీత వైపు చూస్తుంది. చెప్పని కొట్టరా? గట్టిగా కొట్టరా? అక్కడ చేతులు లేదు కావచ్చు. ప్రపంచం భారతదేశం వైపు చూస్తుంది. భారతదేశం ఎవరి వైపు చూస్తుంది? భగవద్గీత వైపు చూస్తే అందరు ఎవరి దగ్గర రావాలి? మీ దగ్గరికి రావాలి. మా సనాతన ధర్మం ఏమైతుందని తెలుసా? ఈ ప్రోగ్రాం తర్వాత చాలామంది నేర్చుకుందాం అనుకుంటారు. నేర్చుకోవాలంటే ఎవరి దగ్గరికి పోతాం? మీ అందరి డాటా మా దగ్గర ఉన్నది. మీ అందరి దగ్గరికి వాళ్ళని తోలుతాం. కాబట్టి మనదంతా గీతా నెట్వర్క్ అంటారండి. గీతా జియో నెట్వర్క్ కాదు, మనది ఏం నెట్వర్క్? మీరు ఎవరైనా ఫామ్ నింపని వాళ్ళు ఉంటే పోయేటప్పుడు నింపిపోండి, ఓకేనా? ఈ సనాతన ధర్మానికి మీరు అందిస్తున్న సహకారానికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన పెద్దలు మనము 2ంటికి ఎగ్జాక్ట్లీ క్లోజ్ చేసుకుంటాము. ఇవాళ గీతా పారాయణం కాదు, భగవద్గీత ఉత్సవాలు. మధ్యాహ్నము భజనలు ఉంటాయి, కోలాటం ఉంటుంది, భోజనాలు మంచిగా మనకున్నాయి. ఎవ్వరు కూడా ఇవాళ ఏకాదశి అనుకొని కృష్ణునికి కేటాయించండి. అలాంటి కార్యక్రమంలో అందరము 4-5 వరకు ఇన్నే ఉంటాము. స్వామీజీల ప్రవచనం వింటాం మనం. జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ.